तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम गणितर एक प्रसंग रही कैलेंडर शिखा। यही कैलेंडर शिखा प्रसंग में मोट आम 38 प्रश्न आलोचना करवा। ये 38 प्रश्न मध्य निहाती गोटे कि दुईटा प्रश्न वृत्ति परीक्षा पड़ो। तेज प्रश्न गुड़िक देखी ना। तेज 1 नंबर प्रश्न हूँ मासर प्रथम रविवार 1 तारिख रे पड़े द्वितीय रविवार डैश तारिख रे पड़ो। ऑप्शन रे अच्छी 6 तारिख ना 7 तारिख ना 8 तारिख ना 9 तारिख। तेबे जदि मासर प्रथम रविवार 1 तारिख रे पड़ुछि 1 तारिख तेबे द्वितीय रविवार पे कौन करवा ना से 7 जोग करदेवा 1 और 7 हो 8। तेबे प्रथम रविवार जदि आमर 1 तारिख पड़ा द्वितीय रविवार 8 तारिख पड़ो। ऑप्शन ग हो तेबे राइट आंसर। यापर 2 नंबर मासर द्वितीय सोमवार 9 तारिख रे हेले तृतीय सोमवार डैश तारिख रे पड़ो। ऑप्शन अच्छी 16 तारिख ना 17 तारिख ना 18 तारिख ना 19 तारिख। तेज मासर द्वितीय सोमवार हूँ 9 तारिख। तेबे तृतीय सोमवार आम केमती पाइबा से 7 मिसेदेवा 9 और 7 हो 16। तेबे द्वितीय सोमवार जदि 9 तारिख तेबे तृतीय सोमवार आम पाइबा 16 तारिख। ये ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर मासर तृतीय शुक्रवार 21 तारिख रे पड़े चतुर्थ शुक्रवार केते तारिख रे पड़ो। ऑप्शन रे अच्छी 26 ना 27 ना 28 ना 29 तारिख। तेबे तृतीय शुक्रवार हूँ 21 तारिख 21 तारिख। तेबे चतुर्थ पाइबा कौन करवा ना 7 मिसेदेवा। तेबे 21 रे 7 मिसिले हो 28 तारिख। तेबे 28 तारिख हूँ ऑप्शन ग। तेबे ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर मासर पंचम शुक्रवार 30 तारिख रे पड़ीथिला से मासर चतुर्थ शुक्रवार डैश तारिख रे पड़ीथिला। ऑप्शन अच्छी 23 तारिख ना 24 तारिख ना 25 तारिख ना 26 तारिख। तेबे प्रश्न कहूँ मासर पंचम शुक्रवार हूँ 30 तारिख रे पड़ीथिला। तेबे चतुर्थ शुक्रवार केते को पड़ो ना से 30 रु आम 7 कमेदेवा। तेबे वियोग करदेवा 30 रु 7 गले हो 23। तेबे 23 तारिख चतुर्थ शुक्रवार 23 तारिख रे पड़ता। ये ऑप्शन क हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर मासर प्रथम मंगलवार 4 तारिख रे पड़े तृतीय मंगलवार डैश तारिख रे पड़ो। ऑप्शन अच्छी 15 तारिख ना 16 तारिख ना 17 तारिख ना 18 तारिख। तेबे मासर प्रथम मंगलवार 4 तारिख रे तेबे प्रथम मंगलवार पड़ता 4 तारिख। तेबे द्वितीय मंगलवार केते पड़ो ना 4 रे 7 मिसेदेवा 7 4 गला 11। तेबे तृतीय मंगलवार कौन करवा ना से 11 रे 7 मिसेदेवा 11 रे 7 मिसेदेले हो गला 18 तारिख। तेबे प्रथम मंगलवार जदि 4 तारिख द्वितीय होता 11 तारिख तृतीय हो 18 तारिख। तेबे आमर तृतीय मंगलवार कही तृतीय मंगलवार हो 18 तारिख। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर 2008 मसीहा अप्रैल मास प्रथम गुरुवार 3 तारिख रे पड़ीथिला से मासर शुक्रवार गुड़िक डैश 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 तारिख रे पड़ीथिला। 4टी अच्छी। तेबे कौ तारिख रे पड़ीथिला शुक्रवार से कही प्रथम गुरुवार हूँ 3 तारिख गुरुवार हूँ 3 तारिख। तेबे प्रथम शुक्रवार 4 तारिख हम तापर 7 मिसेवा 7 मिसेले 4 7 हो गला 11 तारिख हूँ द्वितीय। तापर पुणी 7 मिसेवा 11 7 हो 18 तारिख हूँ तृतीय। तापर पुणी 7 मिसेले 8 7 15 25 तारिख हो चतुर्थ। 25 रे 7 मिसेदेवा जदि 7 9 22 32 हो जाऊँगी 32 तो तारिख हेनी। तेणु ये 4टी ही हम शुक्रवार 4 11 18 25 4 11 18। तेबे 4 11 18 25 हूँ ऑप्शन ख। तेणु ये ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर इंग्राजी वर्ष रे प्रथम मासर नाम डैश डिसेम्बर ना जानुआरी ना अप्रैल ना फेब्रुआरी। तेबे इंग्राजी वर्ष रे प्रथम मास हूँ आम जानुआरी। तेणु ऑप्शन ख राइट आंसर। यापर 8 नंबर इंग्राजी वर्ष रे शेष मासर नाम डैश। तो इंग्राजी वर्षर शेष मास हूँ डिसेम्बर। ऑप्शन क ही हम राइट आंसर।
ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାସ। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ନା ଜାନୁଆରୀ ନା ଏପ୍ରିଲ ନା ଫେବୃଆରୀ। ଆମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଫେବୃଆରୀର ମାସ ହେଉଛି କେତେ ନା 28। ଆଉ ଯଦି 4 ବର୍ଷରେ ହିସାବ କରିବା ଅଧିବର୍ଷ ତେବେ ତାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 29। ନହେଲେ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ତାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 28। ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ମାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଅଲଗା ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଯେଉଁ 12 ମାସ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଫେବୃଆରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଧିକାଂଶ ମାସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 30 ନହେଲେ 31 ଥିବ, 30 ନହେଲେ 31। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ହିଁ ଗୋଟେ ମାସ ଯିଏକି ତାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 28 ଏବଂ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାହା 29 ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ବର୍ଷର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାସ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର 1 ସପ୍ତାହ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ। ତେବେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ନା 7 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏକ ପକ୍ଷ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏକ ପକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର 15 ଦିନ। ମାସ ଯେଉଁ 2 ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ତେବେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳ ମାନେ ସଫା ଟାଇପ୍ର, ଧଳା ମାନେ ଧଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମାନେ କଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କ'ଣ ନା ଧଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଧଳା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ନା ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ଜହ୍ନର, ଆଉ ପୁରା ଗୋଲେଇ ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ 15 ଦିନ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କ'ଣ ନା କଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ 15 ଦିନ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଆଉ ପକ୍ଷ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 15 ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା। ସପ୍ତାହ ହେଇଛି ତେଣୁ 7 ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ତେବେ 365 ଦିନ। ଆଉ ମାସ ପଡ଼ିଲେ 30 ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍ 60 ମିନିଟ୍। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଯେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 60 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦିନ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଗୁଡ଼ା କାଲକୁଲେସନ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ସାଧାରଣ ବର୍ଷ ଅଧିବର୍ଷ କହିନି, ସାଧାରଣ ବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 365। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଅଧିକ 366। 366 ଦିନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ। କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତା'ର ପରିକ୍ରମଣ କରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗେ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ଏତିକି ସମୟ ସିଏ ନିଏ। ତେବେ ଏଇ 6 ଘଣ୍ଟାଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗଲା 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ପୁଣି 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ସେଇ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ 6 × 24 ମାନେ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେଇ 365 ଦିନଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ 6 ବଢ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିନ ହେଇଯିବ। ମାନେ 366 ଦିନ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ 366 ଦିନ। ତେଣୁ 366 ଅପସନ୍ କ 366 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ କ'ଣ। ତେବେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାର କିଏ ନା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାର ହେଇଯିବ ରବିବାର। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବାରର ନାମ କ'ଣ। ରବିବାର ନା ଶନିବାର ନା ଶୁକ୍ରବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର। ତେବେ ଶନିବାର ହେଉଛି ୱିକେଣ୍ଡ ବା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବାର। ତେବେ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରତି ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ। 1 ନା 2 ନା 3 ନା 4। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର
ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ସପ୍ତମ ମାସ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ନା ଜାନୁଆରୀ ନା ଜୁଲାଇ ନା ଫେବୃଆରୀ। ତେବେ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 29 ନା 27 ନା 28 ନା 31। ତେବେ ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 28। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଏକ ମାସରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଥାଏ। 2ଟି ନା 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ କହିବା ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି 7 ଦିନ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲେ ହେଇଯିବ 14 ଦିନ। 3 ସପ୍ତାହ ହେଲେ 7 21 ଦିନ। 4 ସପ୍ତାହ ହେଲେ 7 28 ଦିନ। 5 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବେଳକୁ 5 ସପ୍ତାହ 35 ଦିନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସରେ 35 ଦିନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ 4ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ହେବ, ଯେମିତିକି ସେ 28 ଦିନ ନେଇଯିବ 4ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହରେ। ତାପରେ 28 ଦିନିଆ ମାସ ହେଲେ 28 ରହିଲା, ଆଉ 29 ଦିନିଆ ହେଲେ 29, 30 ଦିନିଆ ହେଲେ 30, 31 ଦିନିଆ ହେଲେ 31। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡେ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ରହିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ସପ୍ତାହ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଏକ ଅଧିବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। 28 ନା 29 ନା 30 ନା 31। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବଢ଼ିଯାଏ, 28ରୁ 29 ହେଇଯାଏ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, 2016 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ଦିନଟି ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 29 ନା 30 ନା 28 ନା 31। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2016 ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ଅଧିବର୍ଷ। 4ରେ ହରଣ କରିବା, 4 5 ହେଇଗଲା 20। ତାପରେ ଓହ୍ଲିବ 1, ଏଠି ବସିଲା 0, ଆଉ ଥରେ ଓହ୍ଲିବ 6 16, 4 6 16, 4 6 16। ତେବେ ଏହା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଭାଗଶେଷ 0 ରହୁଛି। ତେଣୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଏକକ ଅଙ୍କର ଯଦି 0 ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହା ଅଧିବର୍ଷ। ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ଅଛି, ତେବେ ଆମେ 8ରେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ଥିବ, 8ରେ ହରଣ କଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ, ସିଏ ଅଧିବର୍ଷ। ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 0 ଭିନ୍ନ ଅଲଗା କିଏ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତେବେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଅଧିବର୍ଷ। ତେବେ ଆମର 2016 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 366, ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନ ହୋଇଯିବ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 30 ଦିନିଆ ମାସ ଅଛି। 4ଟି ନା 5ଟି ନା 6ଟି ନା 7ଟି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4ଟି 30 ଦିନିଆ ମାସ ଅଛି। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଏକ ବର୍ଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି 31 ଦିନିଆ ମାସ ଅଛି। 5ଟି ନା 6ଟି ନା 7ଟି ନା 8ଟି। ତେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 7ଟି 31 ଦିନିଆ ମାସ, 7ଟି 31 ଦିନିଆ ମାସ, 4ଟି 30 ଦିନିଆ ମାସ, ଆଉ 1ଟି 28 ନହେଲେ 29 ଦିନିଆ ମାସ। ହେଇକି ହେଲା 7 4 11, 12ଟି ଆମର ମାସ। ତେବେ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ 7, ଯେଉଁକି 31 ଦିନିଆ ମାସ ଆମର ବର୍ଷରେ 7ଟି ଅଛି। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ବର୍ଷର ଡ୍ୟାସ୍ ମାସ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ନା ନବମ ନା ଏକାଦଶ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ବା 12। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଶେଷ ମାସ, 12ତମ ମାସ। ତେଣୁ 1200 ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, 2016 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବର୍ଷଟି ଡ୍ୟାସ୍। 2018 ନା 2012 ନା 2020 ନା 2024। ତେବେ 2016ରେ ଆମର ଅଧିବର୍ଷ। ଯଦି 2016ଟା ହେଉଛି ଅଧିବର୍ଷ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆମେ 4 ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଧିବର୍ଷ ପାଇଯିବା। କେତେ ନା 6 4 10। କ'ଣ କରିବା? 4 ମିଶାଇ ଦେବା। 6 4 10ରୁ 0 ରଖିନେଲେ 1 1 1 ହେଇଗଲା 2 0। ତେବେ 2020 ମସିହାଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବର୍ଷ। 2020 ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର, 2016 ମସିହାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 2015 ମସିହାର ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ। ତେବେ 2016 ମସିହାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 366, ଆଉ 2015ର ହେଉଛି 365। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଅଧିକ? 1 ଦିନ। 1 ଦିନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ। ଏ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର,
ମାସର ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର 21 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ? ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର 21 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର କେମିତି କରିବା ନା 21ରେ 7 ମିଶାଇ ଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ 21 7 28 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ କମ୍, ତେବେ କେଉଁ ମାସର? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର। ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ କମ୍। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି ତା 30/8/2016 ଉକ୍ତ ତାରିଖଟି ଡ୍ୟାସ୍ ମାସକୁ ସୂଚାଏ। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମେ ମାସ ନା ଜୁଲାଇ ନା ଅଗଷ୍ଟ ନା ନଭେମ୍ବର। ତେବେ ଲେଖାହେଇଛି 30/8/2016। ଏ 8ଟି ହେଉଛି ମାସ ପାଇଁ, 30ଟି ହେଉଛି ତାରିଖ ପାଇଁ, ଆଉ 2016 ହେଉଛି ଆମର ମସିହା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଇଁ। ତେବେ 8କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 8ଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ମାସ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ। ଏ ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ। ଏ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍, 31 ନା 30 ନା 28 ନା 29। ତେବେ ସପ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 31। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର ଏକ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଥାଏ। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 50ଟି ନା 51ଟି ନା ଅଛି 52ଟି ନା 55ଟି। ତେବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଅଛି। ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି 365 ଦିନ, ସେଥିରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ମାନେ 7 ହରଣ କରିଦେବା, 36 ହେଉଛି 36 7 5 35। ଇଏ ହେଲା 6ରୁ 5 ଗଲେ 1, 3ରୁ 3 ଗଲେ 16, 3ରୁ 3 ଗଲେ 0, ବଳିଲେ 5, 15 ହେଲା 7 ଦୁଣେ 14, 7 ଦୁଣେ 14। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା 52ଟି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ପାଇବା। ତାପରେ ତଥାପି କେତେ ନା 14 ହେଲେ 1 ବଳି ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ବଳି ପଡ଼ିବ। ତେବେ 52ଟି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର 31 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ମାସ ଡ୍ୟାସ୍, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ନା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ନା ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ତେବେ 31 ଦିନିଆ ମାସ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଥିବା ମାସ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ। ଏ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ? 2000 ମସିହା ନା 2010 ନା 2015 ନା 2014। ଯଦି ଅଧିବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ 4 ହରଣ କରିବା ବା ଏକକ ଘରେ ଯଦି 0 ଅଛି ତେବେ 8 ହରଣ କରିବା। ତେବେ ଅପସନ୍ କରେ ଅଛି 2000, ଏହା 8ରେ ହରଣ ହୋଇପାରିବ, 4ରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ 2000 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅଧିବର୍ଷ ନୁହେଁ? 2016 ନା 2012 ନା 2018 ନା 2020। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2016 ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ, ତାପରେ 4 ବର୍ଷ କମିଯିବା 2012, ସିଏ ବି ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ। 16ରୁ 4 ବର୍ଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ 2020, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ 2018 ଅଧିବର୍ଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀଟି ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ? 1400 ନା 1200 ନା 1800 ନା 1900। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4ଟି ଯାକ ଅପସନ୍ରେ ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି। ତେଣୁ ଏକକ ଘରେ 0 ଥିଲେ ଆମେ 8ରେ ହରଣ କରିବା। 8ରେ ହରଣ କଲେ ଏ 1400 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ 1200କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା 8ରେ। 1200କୁ ଆମେ ଯଦି 8ରେ ହରଣ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 × 8, 12ରୁ 8 ଗଲେ 4, ଗୋଟେ 0 40, 8 5 40। ତାପରେ ଗୋଟେ 0 0, ତେବେ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଗଲା। ତେବେ 50 ହେଇଯାଉଛି ହରଣ କଲେ। ତେଣୁ 1200 ମସିହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର 18 ମାସ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 2 ବର୍ଷ 1 ମାସ ନା 1 ବର୍ଷ 8 ମାସ ନା 1 ବର୍ଷ 6 ମାସ ନା 1 ବର୍ଷ 3 ମାସ। 18 ମାସ, 18 ମାସକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା 12 ମାସ ପ୍ଲସ୍ 6 ମାସ। 12 ମାସ 6 ମାସ ହେଉଛି 18। ଏ 12 ମାସ ବଦଳରେ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା 6 ମାସ। ତେବେ 1 ବର୍ଷ ଆଉ 6 ମାସ, 18 ମାସ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ଆଉ 6 ମାସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର ଜୁନ ମାସରେ 25 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଡ୍ୟାସ୍ ବାରରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜୁନ ମାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁନ ମାସ ହେଉଛି 30 ଦିନ, 25 ତାରିଖ ପଡ଼ିଲା ଆମର ରବିବାର। ତେବେ 26 ତାପରେ ହେଲା 27 28 29 ତାପରେ ହେବ 30। ଯଦି ଆମ 25 ହେଉଛି ରବିବାର, ତାପରେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ତେବେ 30 ତାରିଖ ବା ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।